Run. 어느덧 개봉 코앞까지 다가온 새로운 에일리언 시리즈 에일리언 로뮬루스. 오늘은 에일리언이 돌아온 기념으로 에일리언 로뮬루스를 보기 전 이전 스토리 예고편을 정리해보겠습니다. 우선 에일리언 로뮬루스는 에일리언 1과 2편의 사이의 이야기를 다룰 예정입니다. 에일리언 1편은 2122년을 배경으로 하고 있는데 당시 지구를 향하던 승무원들은 예상치 못한 신호로 인해 깨어나게 됩니다. Transmission? Out here? SOS. I don't know. Human. Unknown. 그렇게 신호의 발신지로 향하고 이 의문의 행성을 탐사하다 웬 우주선을 발견하는데 Ash, can you see this? Yes, I can. I've never seen anything like it. 이후 내부에서 외계인의 시체 Alien life form. Looks like it's been dead a long time. 그리고 알을 찾게 되는데 To be completely sealed. 알을 살펴보다 케인이 습격을 당합니다. 서둘러 케인을 끌고 와 상태를 살펴보는 이들. 이후 이 생명체를 제거하다 심상치 않은 존재란 것을 파악하나 어찌저찌 떼어내는 데는 성공하는데 You remember anything about the planet? A horrible dream about smothering it. 그런데 잠시 후 What's the matter? 갑자기 고통스러워하더니 가슴에서 또 다른 생명체가 튀어나오죠. 일단 이 생명체를 잡아보기로 한 이들. Tracking device. We just set it to search for a moving object. 하지만 이 과정에서 웬 허물을 발견하게 되고 결국 또 한 명의 선원이 희생됩니다. 이뿐만 아니라 그 후엔 선장 달라스까지 당해버리죠. 이에 I've got access to Mother now, and I'll get my own answers. Thank you. 리플리는 AI 마더에게 조언을 구하기로 하는데 하지만 알게 된 건 이 우주선의 진짜 목적은 에일리언을 수집해 돌아오는 것이었다는 거죠. 충격적인 사실에 애쉬와 몸싸움을 펼치게 되는 리플리. 그런데 이 과정에서 애쉬가 실은 안드로이드였다는 사실이 밝혀집니다. How come the company sent us a goddamn robot? 그리고 Ash! There's gotta be a way of killing it. How? How do we do it? You can't. 애쉬는 이들의 희망을 뭉개버리죠. Its structural perfection is matched only by its hostility. I admire its purity. 결국 We're gonna blow up the ship. We'll take our chances in the shuttle. 우주선을 폭파하고 구조선으로 탈출하기로 결정한 이들. You two go down, get all the coolant you can carry. I'll get the shuttle ready. 하지만 준비 과정에서 나머지 두 선은 모두 에일리언에게 제거당해버립니다. 절망적인 상황에 탈출을 서둘러 보는 리플리. You now have 1 minute to abandon ship. 그렇게 폭파에 성공합니다. I got you. 이제 동맨에 취해보려 하는데 에일리언이 먼저 탑승해 있었다는 사실을 파악하죠. 다행히 잠들어 있는 듯한 녀석. 이에 리플리는 녀석을 깨운 후 완벽한 타이밍에
바다로 몰아냅니다. 하지만 다시 돌아오기 직전 엔진을 켜 완벽히 떨쳐내는데 성공하죠. 드디어 리플리는 맘 편히 동면을 청해봅니다. 긴 시간 후 깨어난 리플리. There goes our salvage, guys. You're safe. How long was I out there? 57 years. What? 무려 57년이나 표류했었는데 You want something to help you sleep? No. I've slept enough. 더 큰 문제는 Now, how many different ways do you want me to tell the same story? 본사 웨일랜드 유타니에서 그녀를 믿어주지 않는 것. There have been people there for over 20 years and they never complained about any hostile organism. You mean, what people? 해당 행성 426 행성은 이미 20년 전에 식민지화됐기 때문이었습니다. Families. 하지만 마침 이 타이밍에 What is it, Dad? Should we take a look inside? 다시 한번 행성의 비극이 찾아오죠. 곧장 리플리에게 도움을 요청하나 거절하는 그녀. And now you want me to go back out there? 허나 매일 밤 찾아오는 악몽을 끊기 위해 You're going out there to destroy them, right? That's the plan. You have my word on it. All right, I'm in. 에일리언 박멸에 힘을 보태기로 합니다. Because just one of those things managed to wipe out my entire crew in less than 24 hours. And if the colonists have found that ship, then there's no telling how many of them have been exposed. Do you understand? 그렇게 군인들과 함께 426 행성으로 향한 리플리. 곧장 우주선 안으로 진입하나 도리어 발견한 건 유일한 생존자 뉴트였습니다. These people are here to protect you. They're soldiers. It won't make any difference. 문제는 수색을 재개한 군인들이 드디어 놈을 마주했다는 것. Multiple signals. They're closing. Coming out of the goddamn wall. Look. 전멸 직전 리플리의 활약으로 겨우 몇 명을 구해내죠. 더욱 절망적인 사실은 17 days. 17 days? 구조대가 도착할 때까지 시간이 오래 걸린다는 것. 더군다나 No, it ain't you. They're inside the perimeter. 놈들이 결국 코앞까지 다가왔고 They cut the power. How could they cut the power, man? They're animals. I want you two with trackers checking the corridors. Move. 지능 플레이까지 보여주는데 이에 서둘러 문을 봉쇄해봅니다. Range 20 meters. 하지만 17 meters. Something under the floor, not in the plans. I don't know. Then they're right on us. 놈들의 지능은 4. What the hell? 상상 이상으로 뛰어났죠. 무차별 학살이 시작된 현장. 리플리는 뉴트와 함께 통풍구로 피해보나 그만 뉴트가 추락하고 마는데 그런데 이번엔 뉴트를 되찾기로 마음먹은 리플리. 그렇게 생체 신호를 따라가 봤고 놈들의 본거지로 도달하는데 마침 페이스허거가 나오려는 순간 간신히 뉴트를 구해내게 됩니다. 문제는 이곳에
알을 낳는 존재, 에일리언 퀸이 있었다는 것인데, 하지만 방금 알을 낳아서인지 기력이 없어 보이는 퀸. 이에 리플리는 순식간에 알들을 조져버리고 미친 듯 달려나갑니다. 이후 잡히기 직전의 노이나 때마침 나타난 비숍 덕에 탈출하죠. You did okay. 그때 팀 탈출선에 몰래 올라탔던 퀸. 리플리와 뉴트는 각각 몸을 숨기나 그만 뉴트가 발각되고 마는데 리플리의 선택은 Get away from her, you bitch! 정면 승부를 펼쳐본 것이었습니다. 과거를 떠올리며 우주로 에일리언을 내보내려 시도하는 리플리. 허나 같이 딸려가고 마는데 치열한 발악 끝 퀸을 떨구는데 성공하죠. 이제 그녀는 뉴트와 함께 희망을 품고 동맨에 들어봅니다. 자, 이렇게 에일리언 1, 2편 스토리에 대해 알아봤는데 로물로스는 이 중간, 즉 리플리가 구조되기 전 잠들어 있던 기간을 다룰 예정입니다. 전반적인 내용은 우주 식민지에 태어난 아이들이 로물로스 우주기지로 향했다 에일리언을 마주한다는 것인데 Are you sure you want to do this? 이렇게 예고편은 주인공 레인과 동료들을 비추며 시작하며 You want to break in and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. 이때 레인에게 비춘 손 그림자를 보시면 페이스허거의 현상을 하고 있다는 걸 볼 수 있습니다. 시작부터 비극을 예고한 것이죠. 또한 웨일랜드 유타니 로고도 확인할 수 있었는데 웨일랜드 유타니는 우주에 막강한 영향력을 끼치는 기업이며 로물로스 기지 역시 그들의 소유로 보이죠. Welcome to the Romulus Space Station. 기지로 들어간 이들이 발견한 건 에일리언 혈액으로 인해 녹아버린 선체와 크립이 퍼져있는 흔적. 이와 동시에 불길한 신호음이 들리는데 이는 에일리언 2편에 등장했던 위치 추적음을 사용한 것이랍니다. 이후 깨어난 페이스허거와 The fuck was that? 동료 나바로가 당하는 모습이 나오는데 Are you alright? 여기서 주목할 포인트는 알에서 나온 게 아니라 인간이 만든 시설에서 나왔다는 점입니다. 즉 웨일랜드 유타니가 페이스허거 배양에 성공했단 것인데 어떻게 페이스허거를 손에 넣은 것인지 이번 영화의 주목 포인트가 될 것 같습니다. 어쩌면 커버넌트에서 데이빗이 빼내온 녀석을 토대로 진행된 것일 수도 있죠. 그리고 이제 드디어 찾아온 본격적인 위기. 이때 이번 시리즈에 에일리언이 등장하는데 이 녀석의 이름은 스쿼치드 에일리언이며 아마 전작들과는 달리 화염의 강한 내성을 지니고 있을 것으로 추정되죠. 또한 이어지는 씬을 미루어 볼 때
랜디는 안드로이드였던 것으로 확인되며 이때 서서히 드러나는 에일리언 로고는 오리지널 에일리언 오프닝을 오마주한 것이랍니다. 마지막엔 Are you sure you want to do this? 에일리언과 정면으로 마주했던 리플리를 연상케 하는 장면으로 마무리되죠. 네, 오늘은 이렇게 에일리언 로뮬러스 개봉에 맞춰 그간의 스토리 그리고 예고편을 살펴봤는데요. 로뮬러스를 시청하기 전 에일리언 세계관에 대해 자세히 알아보고픈 분들은 고정 댓글의 링크를 통해 세계관 총정리 영상 역시 확인해 보시길 바랍니다. 로뮬러스의 경우 이미 예고편에서부터 오리지널 에일리언 시리즈에 대한 오마주가 넘쳐 큰 기대가 되는 상황인데 근본 넘치는 작품이 되지 않을까 예상해보며 관심이 가신다면 8월 14일 극장으로 달려가 보시죠.